जिस किस्म की तरक्की साइंस टैक्नोलॉजी ये सारे का जोड़ा है वो बड़ा फखर करते सी। वो एक जिहड़ी वायरस ना देखी जा सकती है ना जिसनों फड़िया जा सकता है, जिन्हों अनसीन एनमी कहना हर एक ने शुरू कर दिता है। उस दे सामने असी बेबस है। कोविड-19 के क्राइसिस ने जिवें दुनिया दे विच जिस किस्म की तबाही मचाई, अमरीका दे विच असी देखते हैं कि 4 लाख तो ज़्यादा 5 लाख के नेड़े तेड़े मौतां ने। जदों कोविड का पहला गेड़ चल रहा सी ते ये खबर दुनिया भर दे विच फ्लैश हुई कि गन स्टोरस दे बाहर जिहड़ियां ने लंबियां लाइनां लगियां हुई ने और बाहरले लोगों को समझ नहीं सी आ रहा कि भी क्राइसिस लोग अंदर वड़न की गल हो रही है, जिहड़े साइंसदान ने वो कर रहे हैं तो गन्स दे लई मील मील लंबियां लाइनां कई स्टेटां 'च लगियां हुई सी। फिर ये सामने आया कि भी ये हर एक नूं ये है कि भी ये इस किस्म का क्राइसिस होना है कि राइटिंग होएगी, फूड दे लई लुੱਟ-ਮਾਰ होएगी और अपने डिफेंस दे लई असीं ये कर रहे हैं। पिछले आलमोस्ट 5 महीनों दे विच बहुत वड्डे पैमाने दे उत्ते जिहड़ियां ने मास शूटिंग्स हो रही हैं कि इस वेले 232 मास शूटिंग्स अमरीका दे विच होईयां ने जनवरी तो लैके मई तक। दुनिया दे विच ये जरूर चर्चा हो रही है कि भी वट्स रॉन्ग विद अमेरिका। मास शूटिंग्स ने इहदे च जिहड़ा भी सिर फिरिया है कारा करदा है, अखीर दे विच वो एक गोली अपने लिए भी रख लैंदा है और वो अपने आप नूं शूट कर लैंदा है, मर जांदा नाल ही। जदों गोली चली सारे बाकी इंपलॉई जिहड़े दफ्तर च उन्हां ने जिहड़ी है वो पनाह लई सी, लेकिन इनू लग्या कि भी क्योंकि वो गोली चलांदा निकल रहा सी कि भी होर बेगुनाह मारे जाण, को बाहर निकलिया अपनी सेफ्टी छड्ड के उन्हें एक बीबी वर्कर नूं उन्होंने तक के अंदर किया। वो बाकियां नूं भी इनफॉर्म करन जा रहा सी और पौड़ियां उतर रहा सी कि भी किलर अराउंड है, तो उसदे भी जिहड़ा फायरिंग दे विच जिहड़ा तप तेजदीप सिंह मारिया गया। सो ये VTA जिहड़ी है उसनूं उहदे च काम करदा सी और उहदे च उन्होंने कहा कि भाई वो बाकी वर्करां नूं बचांदा होया जिहड़ा उसने अपनी जान दे दित्ती। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब वर्ज महा तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਸਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी, तुहानू भी तो दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे TV84 के दर्शकों नू भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, जी आयां नू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 27 मई 2021 13 जेठ नानकशाही संमत 553 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते श्रोतिਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दस व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिंदा इक्को एक चैनल TV84 ਨੂੰ देखना चाहते हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, बेलफैब केबल इन कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक TV84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स जे तुसीं TV84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਲ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਨੇ फायरिंग नाल 8 बेगुनाह इंसानां दी जिहड़ी है वो जान लै ली है, जिन्हां विच एक 36 साला सिख नौजवान तपतेजदीप सिंह भी शामिल है। सो अमरीका विच जिथे दिमागी तौर ते बीमारां दी गिनती वधदी जा रही है, उत्थे हथियारां दी आसानी नाल पहुंच करके अमरीका नूं एक गन कल्चर वाला मुल्क बयाना जा रहा है। सो इस बारे आप विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं स्टार्टिंग टू एंड तक साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुनने तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो जिथे भी किते बेगुनाह मारिया जाता है, वो भावें कोई जंग की हालत होए
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ 11 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੀਬੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਉਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਹੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਆਸ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 7.5 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਜਾਣ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਡ੍ਰੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਏ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਇਨਸਾਨੀ ਰੇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਰੇਸ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਮੁੜਦੀ ਕਿ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਸੀਨ ਐਨਮੀ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬੇਬਸ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਈਲਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਏ, ਬਿਮਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਗਨ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਨਸ ਦੇ ਲਈ ਮੀਲ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਫੂਡ ਦੇ ਲਈ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂ ਚਲੋ ਰੱਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨੌਬਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਦਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਬਰੂਰੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਰਗੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂ ਵਿਦਨ ਹੋਮਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਦਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ हैं, ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਤੋਂ 4 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 232 ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ ਤੱਕ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ, ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2019 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 417 ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ 2019 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 40,000 ਲੋਕ ਮਰੇ। ਯਾਨੀ 40,000 ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ 2020 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਨ ਹੋਮਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 610 ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 43,000 ਅਮਰੀਕਨ ਮਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਲ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ 2021 'ਚ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁੱਲ ਅਜੇ ਡੈਡ ਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, 232 ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਗਭਗ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੈ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ 60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੀਅਨ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ UN ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਡੈਥਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਲੌਂਗੈਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਅਨਐਂਡਿੰਗ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 4,000 ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਲਜਰਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਾਂ ਕੋਰੀਅਨ ਵਾਰ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ ਦਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਾਟਸ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਔਰ ਸੈਨੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਏਜੰਸੀ, ਸੈਨੋਜ਼ੇ ਬੇ ਏਰੀਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸੈਨੋਜ਼ੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਫਰੀਮਾਂਟ, ਸੈਨੋਜ਼ੇ, ਸੈਂਟਾ ਕਲੈਰਾ, ਹੇਵਰਡ, ਸਨੀਵੇਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਾਊਨ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਇਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਗਭਗ 125 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇਸੇ ਬੈਲਟ 'ਚ ਆਏ। ਉਹ ਬੇ ਏਰੀਆ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੈਲਟ ਸੀ। ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮੈਰਿਸਵਿਲ, ਐਲ ਸੈਂਟਰੋ, ਸਟਾਕਟਨ, ਟਰਲਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਫਰੂਟਸ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਬੈਲਟ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਪੀਚ ਕਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਪ ਕਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਲਮੰਡ ਕਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਔਰ ਆਪਣੇ
जहाज और दूसरा तीसरा सारा पार्ट है। जी। और ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੀਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਬੇ ਏਰੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਟ੍ਰੇਨਸ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਾਜਿਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪਾਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਕਿਲਡ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ ਸ਼ਿਫਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫਿਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ EMPLOYEES ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਅੰਨਾਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਪਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਲ ਰੂਡੋਕੈਟਕਿਨ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੌਲ ਡੈਲਾਕਰੂਜ਼ ਮੈਗਲਾ 42 ਸਾਲ ਦੇ ਐਡਰੀਅਨ ਬੈਲੇਜ਼ਾ 29 ਸਾਲ ਜੋਜ਼ੇ ਡੈਜੂਜ਼ਸ ਹਰਨੈਂਡਸ 35 ਸਾਲ ਟਿਮੋਥੀ 49 years Abdovalan Algaman 63 years ਲਾਰ ਲੇਨ 63 years ਔਰ ਇੱਕ 36 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਤਪ ਤੇਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਨੋਜ਼ੇ ਮਰਕਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ABC ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਹੀਰੋ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਐਲਾਨਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਤਪ ਤੇਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸੇਫ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ EMPLOYEE ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੋਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਲਰ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਤੇਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤਪ ਤੇਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੰਗ ਮੈਨ ਔਰ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਔਰ ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਕਮੇਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ BBC ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬਾਹਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ ਸੈਨੋਜ਼ੇ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ABC 7 ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਨਿਊਜ਼ ਸੈਨੋਜ਼ੇ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ VTA light rail operator killed while helping co-workers hide। ਸੋ ਇਹ VTA ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਆਈਡੀਅਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਨਰ ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਪਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਮੰਥਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ ਦੁੱਖ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਅਨਦਰ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਨਦਰ ਡੇ when families are mourning the loss of their loved ones. So far I read about one 36 years old sick man among the 8 victims. Yet another day the flag flies at half mast at the White House. क्योंकि अमेरिकन प्रेजिडेंट ने ऐलान किया है कि अगले कुछ दिन अमरीकन झंडे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡੈਕਸ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨਐਪਲਿਸ ਇੰਡੀਆਨਾ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 8 ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, 4 ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੀ, 3 ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਵਿਲ ਇਟ ਐਵਰ ਐਂਡ, ਕੀ ਇਹ ਕਦੇ ਮੁੱਕੇਗਾ ਸਿਲਸਿਲਾ? ਵਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇਨ ਮਾਈ ਅਡੋਪਟਡ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ, ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਡੋਪਟਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗਨ ਕਲਚਰ ਕੰਟਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਤੱਤਸਾਰ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਇਨ ਬਿਲਸਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਏ ਗਨ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਏ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ, ਫਰਾਂਸ a wheel of ripened brie, Greece a short squat olive tree, America is a gun। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਚਾਹ ਕੇਤਲੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚਾਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਬਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਕਰੀਮੀ ਵਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਏ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ, ਫਰਾਂਸ ਏ ਵੀਲ ਆਫ ਰਾਈਪਨਡ ਬਰੀ, ਗ੍ਰੀਸ ਏ ਸ਼ਾਰਟ ਸਕੁਆਟ olive tree, olive ਔਰ ਸਕੁਐਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੀਸ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ olive oil ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ olive ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਲੱਥੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਏ ਗਨ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ is football on the sand, Argentina Maradona's hand, Germany an umfa band, America is a gun। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਫੁੱਟਬਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੇਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਔਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਮੈਰਾਡੋਨਾਜ਼ ਹੈਂਡ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਰਾਡੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਮਾਈ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਟਸ ਹੈਂਡ ਆਫ ਗॉड। ਸੋ ਇਹ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਰਾਡੋਨਾਜ਼ ਹੈਂਡ। ਜਰਮਨੀ ਐਂਡ ਓਮਫ ਬੈਂਡ, ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੌਕ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਉਹੀ ਤਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਰੌਕ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਏ ਵੁਡਨ ਸ਼ੂ, ਹੰਗਰੀ ਏ ਗੁਲੈਸ਼ ਸਟਿਊ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏ ਕੰਗਰੂ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਏ ਗਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰੂਰਲ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸੈਂਡਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ੂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਵੁਡਨ ਸ਼ੂ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਸੂਪ ਹੈ ਮੀਟ ਔਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲੈਸ਼ ਸਟਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਪੋਇਟ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਂਗਰੂ, ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਂਗਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਕੈਂਗਰੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਗਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਏ ਗਨ, ਜਾਪਾਨ ਇਜ਼ ਏ ਥਰਮਲ ਸਪਰਿੰਗ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਸਪਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਏ ਹਾਈਲਾਈਟ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਏ ਹਾਈਲੈਂਡ ਫਲਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਡ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਬੈਂਡ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੋਲੋ ਡਾਂਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂਵ ਨੂੰ ਫਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਆਈ ਇਸ ਡਾਂਸ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਇਜ਼ ਏ ਥਰਮਲ ਸਪਰਿੰਗ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਏ ਹਾਈਲੈਂਡ ਫਲਿੰਗ, ਓਹ ਬੈਟਰ ਟੂ ਬੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਨ ਅਮਰੀਕਾ ਐਜ਼ ਏ ਗਨ। ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਇਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਊਅਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਨੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1 ਜਾਂ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਆਈਡੀਆ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਪਿਟੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਰਮਾਨ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਈਸੈਂਟਿੰਗ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਫਰੀडम ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਬੇਅਰ ਆਰਮਸ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਂਗਣ ਦਾ ਭਰਥਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਜੇਮੋਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫਰੀडम ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਮਾਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਟੈਕਸਾਸ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਨ ਫੇਅਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਜਾਂ ਗਾਜਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੇਚਣ ਦੇ, ਇਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਊਸ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
क्योंकि सैकंड अमेंडमेंट जिहड़ी अमेरिका दी है वो तुहानूं हथियारां दी और इहदी अपनी हिस्टरी है कि भी ये क्यों होया, क्योंकि इस गल का भी ध्यान रहे कि जदों कॉलोनीअल वॉर दे विच जिहनूं रेवोल्यूशनरी वॉर कहा जाता है, अमरीका दीयां 13 कॉलोनीज़ ने ब्रिटिश अंपायर के खिलाफ जिहड़ी जंग विढ़ी, सो उहदे च जिहड़ा जिहनूं मिलिशिया कहा जाता है, और मिलिशिया उही सी रैगटैग, कोई जॉर्ज वाशिंगटन या कोई टॉमस जैफरसन या दूसरिਆਂ ਦੇ कोई रेगुलर आर्मी तो है नहीं सी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ब्रिटिश अंडर सी ब्रिटिश आर्मी सी, वो अपने ਉਹਦੇ ਚ ਗੈਰੀਸਨ ਚ भी बैठी हुई सी, डिफेंड भी कर रही सी, ਉਹਦੇ ਤੇ पोर्ट्स ਦੇ ਉੱਤੇ भी बैठी हुई सी, बॉस्टन तो लैके सारे पासे। सो जिन्हां ने लड़ाई लड़ी ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ वाशिंगटन की कमांड थले आए ਜਾਂ दूजे ਉਹੀ लोग सी जिन्हां ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मिलिशिया कहते हो, उन्होंने ही लड़ाई लड़ी। सो ये एक वड्डा रीज़न है, इसलिए जो फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बनया भी और अमेंडमेंट, क्योंकि हमेशा इत्थे हथियार रखण की गल नूं बंदे की मुढ़ली आज़ादी के नाल जोड़िया जाता है। और साडे लई भी जो मैं कहा भी सिख कम्यूनिटी दे विच भी दो ओपीनियन ने इस दे उत्ते। हुण जिहड़े सिख ने अपने गातरे किरपान पाई हुई है, जिहड़ा मैंडेटरी पार्ट है, जो 5 आर्टिकल्स ऑफ फेथ की असी गल करते हैं तो ज़ाहिर है कि किरपान हिस्सा है। सो हुण किरपान जिहड़ा है ये तुहानूं खलोण दी, जस्टिस लई, डिफेंड करन दी, किसी मजलूम नूं भी अपने आप नूं भी ये तुहानूं हक दिंदा है। और फिर जे असी 10वें पातशाह का फरमान देखते हैं कि भाई जिन्ने हथियार चुके जा सकते हैं चुको, और क्योंकि तुसीं जो जुल्म के खिलाफ लड़ना, यही कारण है कि जो असी अपनी निहंग परंपरा देखते हैं, उन्होंने जो अंग्रेज़ों ने या दूजा उन्होंने कहा आर्म टू द टीथ, कि सिर के उत्ते पग ते भी चक्कर है, उन्होंने ढाल भी है, बरछा भी है, किरपान भी है, कमर कस्से च भी ने, क्योंकि लोहा हुंदा सी लड़दे तुहाडा एक हथियार टुट जाए तुसीं दूसरा कढ लिया, तीसरा कढ लिया। हुण ये एक पार्ट है, लेकिन इहदे नाल ये बेसिकली फॉर जस्टिस है। और इस गल च कोई शक नहीं है कि जदों असी 10वें पातशाह का यह फरमान देग तेग जग में दऊ चले जां देग तेग फतेह, हुण देग इकनॉमिकल प्रॉस्पैरिटी है। जे अज साडी लंगर परंपरा दुनिया भर दे विच कोविड-19 दे चलदे आ, कल्ला हुण फूड लंगर नहीं, वो सब कॉन्टीनेंट च ऑक्सीजन लंगर की भी गल हुई, तो ये एक बेसिक है जिहड़ा इनहेरेंट है सिख करैक्टर का। तेग सॉर्ड ज़ाहरा तौर के उत्ते आर्म्स ये डिफेंस के लिए ने, वीकर नूं प्रोटैक्ट करने के लिए ने, कि इन्हां दोनों के अल्टीमेटली दुनिया दे विच दो ही चीज़ां, एक पासे कोई भुखा ना सोवे इकनॉमिकल प्रॉस्पैरिटी, तो उस राइट नूं डिफेंड करने के लिए तेग जां वैपन्स। हुण ये तां आइडियोलॉजिकल पोजीशन है। पर दूसरा पार्ट जो असी देखते हैं कि भाई जे किरपान असी कह तो दो लफ्ज़ों का मेल है, एक किरपा ते आन। किरपा ग्रेस है, क्योंकि ये रब दे उस जस्टिस के लिए तुसी आन जदों अणख गैरत और तुहाडे बेसिक राइट्स के उत्ते जां किसी मजलूम नाल धक्का हुंदा है। सो ये किरपान कंकरिंग सॉर्ड नहीं है कि भी तुसी निकल के दूसरिਆਂ दे हथ खोवो जां दूसरिਆਂ दे उत्ते करो। फिर जे हुणे अमरीका 'च बैलेंस कित्थे आण दी लाइन है, क्योंकि डिबेट तां बड़ी फीयर्स डिबेट है, लेकिन असी ये देख रहे हैं कि ये जड़ियाँ बहुत सारिया हुण मास शूटिंग्स हुईयां ने जां हो रही ने पिछले पीरीयड च भी, उन्हां च एक कॉज तां नफरत है। जदों असी वाइट सुप्रैमेसिस्ट की गल करते हैं कि भाई चिट्टी नस्ल की सुपीरियोरिटी है, वो कालियां दे चर्च होण, दूसरिਆਂ दे होए, जां जिवें एक फ्लोरीडा के कित्थे सैलम दे उत्ते अटैक होया जां दूजा वो दूजिਆਂ नूं टारगेट किया गया। सो ये नस्ली नफरत। पर जिहड़ा पार्ट इहदे नाल भी जुड़िया लगदा है, जिहड़ी घटना सैनोजे च होई, इहदे बारे आया कि उहदा विआह टुट गया सी, और जिद्दन उन्हें फायरिंग की उस तो पहला वो अपने घर नूं अग ला के आया। उस फायर ब्रिगेड तो दूजे तो अग बुझाण जा रहे हैं। हुण ये टोटली और प्रिपेयर होके आया कि भी मैं अपना हुण दुनिया च एंड कर लिया, अपना घर भी साड़ लेना, और उहदी जिहड़ी एक्स वाइफ है या गर्लफ्रेंड है जो भी, वो कह रहे भी बहुत जाल जे किस्म, और वो इत्थे काम भी करता रहा। हुण मतलब बहुत सारे ने जिहड़ी राइवलरी है, रिवेंज है, नौकरियों कढ़दे हो, पर ये सारे ही जिहड़े ने इहनूं तुसीं नफसियाती जां ये वो डिसऑर्डर ने मैंटल, जिन्हां दा अल्टीमेटली तुसीं गन अवेलेबल है, ना होएगा कोई चाकू मारेगा,
ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਰੂਟਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੱਪੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਪੂਲਰਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋੜ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਲਵ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਡਰੱਗਸ, ਨਸ਼ਾ, ਜੋ ਗਾਂਜਾ, ਜੋ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਮ ਮਾਰੋ ਦਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਹਿੱਪੀ ਕਲਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਫੈਬਰਿਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਤਨਾਮ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਭਲੀ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਾਣ ਔਰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿਲ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਔਰ ਈਵਨ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਵਾਈਡ ਟੋਟਲ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਟੋਟਲੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਐਂਗਲ ਵਾਪਸ, ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰੈਮਿਸਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੀਅਨ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲ, ਔਰ ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਔਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈ, ਵਾਈਫ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਰੱਬ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਰੱਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੌੜ 'ਚ ਵੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਚਰਲ 2 ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰਸ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੰਬੀ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾ, ਇੱਕ ਟਿਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਮੈਂਟਲ, ਸੋਸ਼ਲ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਆਫ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਇਹ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਔਰ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਜ਼ੈਲ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ sparta@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।